کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا کی تقسیم و تفصیل میں کتنی تاخیر ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک مسودے کی تیاری کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی میں محمد انور خان صاحب، محمد ادریس صاحب، محمد بابر ملک صاحب، محمد ہارون خان صاحب، دلشاد علی شاہ صاحب اور محمد اسماعیل گاؤ پر مشتمل مسودہ کمیٹی کی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی کہ وہ مسودہ تیار کرے، جنرل سیکرٹری کو پیش کرے۔ جنرل سیکرٹری کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس مسودے کی کاپی جملہ کونسلرز کو ارسال کریں اور کونسلرز کو ہدایت کی جائے کہ وہ ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات کر کے اصل صورتحال سے آگاہ کریں۔ ایجنڈے کے آخری نقطہ دیگر امور میں جنرل سیکرٹری کی تجویز پر ہاؤس نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا اور سختی سے فیصلہ دیا کہ آئندہ ہونے والے اجلاسوں مرکزی مجلس عاملہ، جنرل کونسل اجلاس، جنرل اجلاس میں شرکت کرنے والوں کو کوئی خرچہ نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی کرایہ دیا جائے گا۔ شرکائے اجلاس کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے طور پر ٹکٹ لے کر نہ آئیں بلکہ یونین لانے اور لے جانے کا اپنے طور پر انتظام کرے گی۔ نمبر 2، حاضری اجلاس نے جنرل سیکرٹری کو ہدایت کی کہ پی ایل ڈی صاحبان کو مطلع کریں کہ وہ جوائنٹ سیکرٹریوں سے خط و کتابت کریں اور سرکلز کی سطح کے مسائل پر بات چیت کریں۔ اس کے ساتھ ہی جوائنٹ سیکرٹری صاحبان کو ہدایت کی گئی کہ وہ خط و کتابت کی نقول جنرل سیکرٹری کو بھی ارسال کیا کریں۔ 3، جنرل سیکرٹری تنویر دہلی نے اپنے کام کی سہولت کے لیے محمد فیاض کو آفس سیکرٹری نامزد کیا۔ ہاؤس نے اس پر اظہار مسرت کیا۔ قرارداد محمد بابر ملک صاحب نے اپنی ایک قرارداد میں ہاؤس کی توجہ ایل ڈویژن کے ملازمین کو الاٹ کیے جانے والے کوارٹرز کی جانب مبذول کراتے ہوئے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے 1 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود انتظامیہ کوارٹر کے اصل الاٹی کو قبضہ دلانے سے قاصر رہی ہے۔ اس طرح سے ایک محکمے کو مالی طور پر نقصان ہو رہا ہے تو دوسری جانب کوارٹر کا ضرورت مند در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس طرح ناجائز قابضین کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ لہذا یہ ہاؤس انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایل ڈویژن میں جن ملازمین کو کوارٹر کے الاٹمنٹ جاری کیے گئے ہیں انہیں فوری طور پر قبضہ دلایا جائے اور ناجائز قابضین سے اس عرصے کا کرایہ اسٹینڈرڈ ریٹ سے وصول کیا جائے۔ نمبر 2، دلشاد علی شاہ کی جانب سے درج ذیل قراردادیں ہاؤس کو موصول ہوئی جس کو ہاؤس نے اتفاق رائے سے منظور کیا۔ تمام ڈویژنوں میں عرصے سے انتظار میں ہونے والے سینیارٹی کیسوں کا فوری فیصلہ، تمام ڈویژنوں میں کلاس 4 سے کلاس 3 کا امتحان پاس کرنے والوں کو فوری سارٹر کیڈر میں تعیناتی، تمام ڈویژنوں میں موجود ریسٹ ہاؤسوں کی فوری درستگی، تمام ڈویژنوں میں عرصے سے انتظار میں پڑے ہوئے ٹی اے کیسوں کا فوری فیصلہ، تمام ڈویژنوں میں میل آفسوں اور سیکشنوں میں کام کے مطابق اسٹاف کی فراہمی۔ 6، تمام ڈویژنوں میں نئی ریڈیو کی سپلائی، تمام ڈویژنوں میں الیکٹرک ایئر کولروں کی تبدیلی کے لیے فنڈز کی فراہمی۔ ایم ڈویژن میں 15 مئی کی بجائے 1 اپریل سے دفاتروں اور سیکشنوں میں برف کی سپلائی۔ تمام ڈویژنوں میں آفس کے اوقات کار کے مطابق سرکل آفس کیے جائیں، تمام ڈویژنوں میں آفس کے اوقات کار مطابق سرکل آفس کیے جائیں، تمام ڈویژنوں میں ایئر میل بیگوں کو لانے اور لے جانے کے لیے میل موٹرز کی زیر کنٹرول ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ یا سینئر سپرنٹینڈنٹ کیا جائے۔ پرموٹر اسٹاف کی تنخواہوں سے کٹوتی بند کی جائے، ان کی سالانہ ترقیوں کو بحال کیا جائے اور انہیں سابقہ آرڈر کے مطابق اسکیل نمبر 7 کے مطابق تنخواہیں ادا کی جائیں۔ دیگر امور کے کام پر ہاؤس کے اراکین نے جنرل
33% سلیکشن ریٹ کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں تفصیلات معلوم کی۔ انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن سے ہونے والی 14 اپریل 88 کو مذاکرات سے آگاہ کیا اور ہاؤس کو مطلع کیا کہ انتظامیہ یونین سے جان بوجھ کر اس مسئلے پر ایگریمنٹ کرنے سے گریز کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب انتظامیہ اس مسئلے کے ایک حصے پر عمل درآمد شروع کر چکا ہے۔ حاضرین اجلاس نے جنرل سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ انتظامیہ کی جانب سے IRO کے قانون کے منافی کیے جانے والے اقدامات اور ملازمین کے ساتھ کی جانے والی انتقامی کارروائیوں کے سلسلے میں قانونی عدالتی چارہ جوئی عمل میں لائیں۔ آخر میں صدر اجلاس جناب محمد شاہد خان صاحب نے اپنی اختتامی تقریر میں فرمایا کہ میں پہلے تو آج کے اجلاس میں نو منتخب عہدیداران یونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح ممبران نے یونین نے ان پر اپنے بھرپور اعتماد کرتے ہوئے انہیں اس معزز ایوان کے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے، اس جذبے کے تحت آپ حضرات بھی ان کے دیرینہ مسائل اور مطالبات کے حل کے لیے اپنی انتھک کوشش کریں۔ جناب محمد شاہد خان صاحب نے فرمایا کہ آج کی تقریب حلف وفاداری پہلے تو ایک جلسہ عام میں ہونا طے پائی تھی، لیکن راولپنڈی کے عرضی کیمپ میں ہونے والے انداز ثانی کی وجہ سے اس تقریب کو سادگی سے منانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ چنانچہ میں اجلاس میں شریک تمام اراکین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سانحے پر فوت ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ہاؤس نے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ راولپنڈی اور اسلامات کے مکینوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے بعد صدر اجلاس نے اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے برخاست کرنے کا اعلان کیا اور سب کا شکریہ ادا کیا۔ انعام اللہ صاحب، سیکرٹری انعام اللہ صاحب درخواست کروں گا کہ وہ پڑھ کر سنائیں۔ کارروائی اجلاس یہ ابھی میں نے آپ کو مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کی کارروائی جو کہ 17 اپریل 1988 کو راولپنڈی میں ہوئی تھی پڑھ کر سنائی۔ آپ لوگ اس کی توثیق کرتے ہیں؟ تو یہ لوگ آیا کہ یہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں نہیں، جبکہ ڈی جی کے آرڈر کے تحت ان کو ایک پلان ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ لوگ یونین ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیں۔ اس کی وجہ قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ ڈیٹ میں بتا دیں۔ یہ ہے ڈیٹ ڈی جی کی ڈیٹ کی 84 میں 84 میں لکھا ہے جی 84 کی 84 کا ہے۔ اس بات کی وضاحت طلب کی ہے کہ آیا 9 گریڈ میں ترقی پانے والے عہدیداران یونین یا کونسلر صاحبان یا ممبران صاحبان یونین میں رہ سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کی قانونی حیثیت کیا ہے، جبکہ ڈی جی صاحب نے 84 میں اپنے ایک سرکولر کے ذریعے ان پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ طالبان آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات یہ بھائی کہ اس وقت میں نے مرکزی مجلس عاملہ کی کارروائی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، میں چونکہ ایجنڈے کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہا تھا تو اس کے لیے میں نے ان باتوں کے لیے اور تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے ایجنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر دیا ہوا دیگر رہوں تو مناسب ہوتا اس وقت آپ کوشچن کرتے اور اس کا آپ جواب دیتے۔ بہرحال آپ نے درمیان میں کوشچن کیا، جواب ملے گا آپ کو، اور آئندہ کے لیے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایجنڈے کے مطابق جو چیز ہو اسی پر اگر بات چیت ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم جلدی سے جلدی اپنی منزل تک پہنچ سکیں، اور دوسری جو باتیں ہیں مذاکرہ یا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا پوائنٹ آئے گا، اس پر ہر شخص کو موقع ملے گا کہ اپنا مدعا بیان کرے۔ یہ آپ نے جناب 84 کا ذکر کیا ہے، اتفاق یہ ہے کہ آپ بھی اسی ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں جس ڈویژن سے میرا تعلق ہے۔ ابھی حال ہی میں 10
नवंबर को पाकिस्तान छोड़ करके बैंकॉक गया और मीटिंग अटेंड की बहैसियत सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान RMS एम्प्लॉइज यूनियन CBA, और आपके सामने आज भी बहैसियत सेक्रेटरी जनरल के मौजूद हूं। जबकि मुझे एक्स पाकिस्तान लीग कैसे मिली, अगर नहीं मिली तो फिर मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई? मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। मैं गया, मैंने शिरकत की, रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने लिखकर भी दिया इंतजामिया को कि मैं बहैसियत सेक्रेटरी जनरल के बैंक का PTTI की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहा हूं। मेरा टिकट उन लोगों ने भेजा हुआ है और मुझे जाने दिया गया। तो ना मुझे रोका गया, ना इनकार किया गया, मैं शिरकत करके आया और बदस्तूर उसी तरह से ड्यूटी अंजाम दे रहा हूं। तो ये जवाब उसका है कि आया हमारी कानूनी हैसियत क्या है। अगर DG ये कहे कि जनाब कि आप यूनियन साजी नहीं कर सकते तो DG अथॉरिटी नहीं है, DG अथॉरिटी नहीं है। अगर DG ऐसा कहेगा तो हम उसको जवाब देंगे और जवाब दिया। अगर DG ये कहता है कि 9 ग्रेड में तरक्की पाने वाले ये सिलेक्शन ग्रेड के अफराद यूनियनबाजी नहीं कर सकते हैं तो हमने कहा हम करेंगे, और हमने कर दिखाया। 31 मई 1988 को मुझे 9 ग्रेड दिया गया। आज तकरीबन 6 माह का अरसा हो गया है। मैं बदस्तूर बहैसियत सेक्रेटरी जनरल के अपने फराइज की अंजामदही कर रहा हूं, हर जगह गया हूं, तमाम इजलासों में शिरकत कर रहा हूं। अगर हमारी लीगल हैसियत नहीं है, अगर मैं वाकई एम्प्लॉयर हूं तो मेरे खिलाफ END रूल 1973 के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, जो कि इंतजामिया का अपना एक हक है। मैं कानून को अगर तोड़ रहा हूं तो मुझे कानून तोड़ने से रोकें और मुझे पनिश करें। लिहाजा आप लोग मुतमईन रहें, अगर पनिशमेंट होगी तो पहले मुझे होगी। जब मैं बहैसियत सेक्रेटरी जनरल के DG के इस हुक्म को नहीं मानता हूं इसलिए कि वो अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई अथॉरिटी हमें बाउंड करेगी तो यकीनन मानेंगे। वो अथॉरिटी है हमारा IRO का कानून, वो अथॉरिटी है हमारी NIL। अगर DG ने हम पर पाबंदी लगाई है तो जाए वो IRO के कानून में अमेंडमेंट कराए, वो जाए हमारे खिलाफ NIRC से कानून पास कराए। उस सूरत में हम सोचेंगे कि हमने यूनियन बाजी करनी है, यूनियन में रहना है या अफसरशाही करनी है, उस वक्त हम ये फैसला करेंगे। अगर हमने यूनियन में रहना है तो फिर हम 9 ग्रेड को फायदा कर देंगे। IRO 69 के तहत 23 of 1969 का जिक्र किया नोटिफिकेशन। भाई मैंने यही कहा कि ये DG ने निकाला है, ठीक है ना? आपने अगर देखे ना बात ये है, अगर मैं IRO के कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा हूं, 6 माह का अरसा हो गया है, तो मेरे खिलाफ किसी अदालत के अंदर या महकमा जाती कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मुझे क्यों नहीं नोटिस निकाला गया? लिहाजा DG ने अपने तौर पर सर्कुलर निकाला, यकीनन इसमें कोई कमी कोताही होगी, वरना क्या वजह है कि वो हमारे खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करता? मैंने यही कहा ना, ये DG का अपना सर्कुलर है। मैंने नहीं माना उसको, मैं आपके सामने बता रहा हूं ना, मैं तो बहैसियत जनरल सेक्रेटरी थे। ये जनाब बात सुने ना, एक बात सुने, ये है 84 का, आप सुन रहे, आप बहुत अच्छी तरह सुने और अच्छी तरह से आपको मालूम है, ये है LSG ऑफिशियल्स के लिए, और आप हमें LSG के साथ शामिल कर रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क ये वो DG भी समझता है। ये जो निकला 84 में ये था LSG ऑफिशियल के लिए, और यकीनन जो लोग LSG में जाते रहे या तो उन्होंने फार्गो किया या LSG ज्वाइन किया। जब LSG ज्वाइन किया तो यूनियन छोड़ी है। 84 का सर्कुलर सामने है, आपके सामने मिसाल में खुद खड़ा हुआ सामने, इससे ज्यादा क्या वजाहत करूं मैं क्या की अदालत में जाऊं? DG मेरे खिलाफ कार्रवाई करे ना, क्यों नहीं करता? ये इसका इतलाक हम पर नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं इसका इतलाक हम पर नहीं हो रहा, जिसका रेफरेंस दे रहा हूं। सारा कहने का मकसद ये था कि मेरा कि
उस पर इसका इतलाक नहीं होता है। जी एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई जारी रखी जाए। ये बातें जो है ये बातें हमें जल्द सदर में एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई जारी रखी जाए, ताखीर होगी और ये ताखीर जो है ये हमें लेट हो गई। आप एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई करें। ठीक है। अब मैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी नामुल्लाह साहब को दरख्वास्त करूंगा कि मरकजी मजलिस आमला की अगली कार्रवाई आप लोगों को सब चीज पढ़ेंगे, जो चीज लिखी हुई मनोवन कार्रवाई इजलास मरकजी मजलिस आमला। आल पाकिस्तान आर्मी एम्प्लॉइज यूनियन सीबीए की मरकजी मजलिस आमला का इजलास मुरक्का 6 जून 88 बमकाम RMS साइड डिवीजन वेस्ट कोस्ट रावलपिंडी वक्त शाम 6 बजे ज़ेर सदारत जनाब मोहम्मद शाहिद खान साहब मुनक़्क़द हुआ। इजलास का एजेंडा हस्ब ज़ैल तलावत कलाम पाक, साबिक़ा इजलास की कार्रवाई की तौसीक़, दस्तूर में तरमीमात के सिलसिले में कमेटी की रिपोर्ट का जायजा, फहरिस्त मुतालबात की तैयारी, मुलाज़मीन को दरपेश मसाइल का जायजा, 33% सिलेक्शन रेट के मुतालबा पर फेडरल कौंसिलेट के पास होने वाले मुज़ाकरात का जायजा और आइंदा के लिए लायम और दीगर अमूर का इजाज़त सदर इजलास। शुरा इजलास के नाम और तस्वीर मोहम्मद बाबर मलिक साहब चेयरमैन, मोहम्मद अनवर खान, मोहम्मद इस्माइल गाहो, मोहम्मद शाहिद खान, गाजी फ़खारुल्लाह, मोहम्मद शफीक फाज, हमीदुल्लाह, तनवीर ज़ैदी, सैयद मंजर आलम हाशमी, मोहम्मद हारून खान, मोहम्मद इब्राहिम, अहमद जैद खान, अली रहमान, सैयद ज़फ़र अली, अकल मीर, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद जमील खान, मोहम्मद खैयार, नसीर अहमद, शैब अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद शफीक खान, सैयद इरशाद अली शाह, अब्दुल हकीम ज़फ़र। इस तरह ये 23 अहकाम थे। मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास मुनक़्क़दा 6 जून 1988 की मुख्तसर कार्रवाई। इजलास का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। तलावत कलाम पाक जनाब शैब अहमद सिद्दीकी साहब ने मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास की साबिक़ा कार्रवाई सीनियर प्रेस सेक्रेटरी अली रहमान ने पढ़कर ऐवान को सुनाई। हाज़रीन इजलास ने इत्तेफ़ाक़ राय से उसकी तौसीक़ के लिए सदर इजलास को इजाज़त दे दी। जनरल सेक्रेटरी तनवीर ज़ैदी साहब ने दस्तूरी कमेटी की जानिब से दस्तूर में तरमीमात की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई कि आइन में तरमीमात के लिए मजलिस आमला ने जो कमेटी तश्कील दी थी उसका इजलास मुरक्का 23 मई सन 1988 को बमकाम मुल्तान बवक्त 7 बजे शाम जनाब मोहम्मद शाहिद खान साहब की सदारत में मुनक़्क़द हुआ। कमेटी ने मुंदरजा दायर 3 नुकात पर तरमीमात का ड्राफ्ट तैयार किया। नंबर 1 सेक्रेटेरिएट का मसला, नंबर 2 दर्जा चाहम की नुमाइंदगी का कोटा, नंबर 3 कौंसलर की बलिहाल स्टेशन नुमाइंदगी। सेक्रेटेरिएट के मसला पर यूनियन के सदर मुकाम के लिए हारून खान साहब ने 3 शहरों के नाम तजवीज़ किए जो बारी बारी अर्थात 2 साल के लिए बेतरतीब सदर मुकाम होंगे। नंबर 1 कराची, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 रावलपिंडी। जनाब तनवीर ज़ैदी साहब ने अपनी राय का इजहार करते हुए फरमाया कि मौजूदा शहरों के साथ दीगर शहरों को भी या के अरसा 2 साल के लिए बेतरतीब कराची या हैदराबाद, लाहौर या मुल्तान, रावलपिंडी या पेशावर होगा। सदर दफ्तर और जनरल सेक्रेटरी के इंतखाब के लिए हारून खान ने तजवीज़ पेश की कि जनरल कौंसिल मरवजा तरीका इंतखाब से जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब अर्थात 2 साल के लिए बारी बारी मुंदरजा वाला 3 मुकामात के लिए करेंगे। जिस जगह से जनरल सेक्रेटरी का ओहदा हटेगा वहां पर सदर का ओहदा दिया जाएगा और जहां से सदर का ओहदा हटेगा वहां चेयरमैन का ओहदा दिया जाएगा। जनाब मंजर आलम हाशमी साहब ने तजवीज़ पेश की कि जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब क्योंकि जनरल कौंसिल को करना है इसलिए जनरल सेक्रेटरी के लिए किसी मुकाम की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोई भी उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ सकता है और जो उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए सेक्रेटेरिएट वहीं मुंतकिल कर दिया जाए। तनवीर ज़ैदी साहब ने वजाहत फरमाई कि अगर हम ये तरीका अपना लें तो इससे तमाम यूनिटों में कौंसलर्स की तादाद का तयन बिलहाज तादाद मेम्बरान असरेणों करना पड़ेगा, जिससे छोटे यूनिटों में कौंसलर्स की तादाद में पेचीदगियां पैदा होंगी। इसलिए मुल्की सतह पर काम करने वाली दीगर यूनियनों की तरह यूनियन हाजा के सेक्रेटेरिएट को भी बारी बारी मुंतकिल होना चाहिए। इस तरह हर डिवीजन को सेक्रेटरीशिप का इलेक्शन लड़ने का इख्तियार मिल जाएगा और महरूमी का एहसास खत्म हो जाएगा। जनाब अली रहमान साहब ने तजवीज़ पेश की कि मरकज़ी मजलिस आमला के 27 अरकान का इंतखाब बराह रास्त अमल में आना चाहिए। जनाब तनवीर ज़ैदी साहब ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि ये तजवीज़ अगरचे आला जमहूरी रिवायात की हामिल है लेकिन ऐसा करने से यूनियन
کارکردگی پر برا اثر پڑے گا۔ انتخابات ہارنے والا پینل ایک بڑے مخالف گروپ کی شکل میں یونین مخالف سرگرمیوں کا آغاز کر سکتا ہے اور بجائے ممبران کے مسائل کے حل کی انتخابی سرگرمیوں میں ہی وقت گزر جایا کرے گا۔ کافی غور و خوض کے بعد متفقہ طور پہ طے پایا کہ جنرل سیکریٹری کے اختیارات، فرائض اور حقوق کے پیراگراف کو مندرجہ ذیل عبارت میں تبدیل کر دیا جائے۔ جنرل سیکریٹری یونین کے انتظامی امور، خط و کتابت، ملازمین کے مفادات کی دیکھ بھال اور اخراجات کی نگرانی کا ذمہ دار ہوگا۔ مجلس عاملہ اور جنرل کونسل کا اجلاس طلب کرے گا، یونین کے تمام احکام کی نگرانی کرے گا۔ جنرل سیکریٹری کو جنرل کونسل مربجہ طریقہ انتخاب کے ذریعہ باری باری کراچی یا حیدرآباد، لاہور یا ملتان، راولپنڈی یا پشاور سے منتخب کریں گے۔ چونکہ سینئر پریس سیکرٹری اور خادم کا جنرل سیکریٹری کے مقام سے منتخب ہونا ضروری ہے، اس لیے جنرل سیکریٹری انتخاب میں حصہ لیتے وقت اپنی ذات کے ساتھ خادم اور سینئر پریس سیکرٹری کے امیدوار بھی منسلک کرے گا۔ ہر منسلکہ 3 امیدواروں کے نام اس طرح بیلٹ پیپر پر ظاہر کیے جائیں گے کہ ووٹر صرف ایک ووٹ کا سیٹ کرے اور گنتی میں ہر 3 منسلکہ امیدوار کے لیے ایک ایک ووٹ تصور کیا جائے۔ اس طرح جہاں سے جنرل سیکریٹری کا عہدہ ہٹے گا وہاں پر صدر کا عہدہ دیا جائے گا، نیز جہاں سے صدر کا عہدہ ہٹے گا وہاں پر چیئرمین کا عہدہ دیا جائے گا۔ جنرل سیکریٹری کسی بھی عام ممبر کو آفس سیکریٹری مقرر کر سکتا ہے۔ جنرل سیکریٹری اپنے دفتر میں یونین امور کے سلسلہ میں آنے والے مہمانوں پر مختلف 500 روپے ماہوار تک خرچ کرنے کا مجاز ہوگا اور اس مد میں اخراجات کی تفصیل مہیا کرنے سے مستثنیٰ ہوگا۔ نمبر 2، درجہ چہارم کی نمائندگی کا مسئلہ۔ اس سلسلہ میں کمیٹی آئین کی دفعہ 4 کی ذیلی دفعہ 1 کے اخیر میں متفقہ طور پر مندرجہ ذیل عبارت کا اضافہ تجویز کرتی ہے۔ چونکہ آل پاکستان RMS امپلائیز یونین رجسٹرڈ 5/74 RMS کے درجہ 100 و درجہ چہاروں کے ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے، اس لیے ہر 2 درجات کی نمائندگی جنرل کونسل، مرکزی مجلس عاملہ اور ڈویژنل باڈیوں میں بالترتیب 2 اور 1 کی ہوگی۔ نمبر 3، کونسلرز کی بلحاظ اسٹیشن نمائندگی۔ کونسلرز کی بلحاظ اسٹیشن نمائندگی کو متفقہ طور پر درست تسلیم کرتے ہوئے کمیٹی نے آئین کی دفعہ 4 کی ذیلی دفعہ 5 میں مندرجہ ذیل اضافہ متفقہ طور پر تجویز کیا۔ مرکزی مجلس عاملہ کونسلرز اور مجلس عاملہ کے انتخابات کے لیے حسب ضرورت انتخابی کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں لائے گی۔ مرکزی جنرل سیکریٹری مرکزی مجلس عاملہ کے انتخابات کے بعد 2 سال کی مدت ختم ہونے سے 2 ماہ قبل مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس طلب کرے گا۔ مرکزی مجلس عاملہ انتخابات کے انعقاد کی تاریخ، مقام اور ڈویژن کے ماتحت دفاتر میں کونسلروں کی تعداد کا تعین کرے گی۔ مرکزی مجلس عاملہ کے انتخابات ہر 2 سال کے اندر ماہ فروری میں منعقد ہوں گے۔ دستور میں ترمیمات کے اس ڈرافٹ پر APS جناب محمد ادریس صاحب نے تجویز پیش کی کہ جنرل سیکریٹری کو ہر سرکل سے باری باری 2 سال کے لیے منتخب کیا جائے۔ جوائنٹ سیکریٹری جناب حاجی محمد ابراہیم صاحب نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں ادریس صاحب کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ جنرل سیکریٹری ہر سرکل سے باری باری 2 سال کے لیے منتخب کیا جائے، مگر اس میں یہ اضافہ کیا جائے کہ ہر 2 سال بعد سرکل کی قرعہ اندازی ہوگی اور جس سرکل کا قرعہ نکلے گا جنرل سیکریٹری صرف اس سرکل سے ہوگا۔ اس طرح جس سرکل کا قرعہ نکلتا جائے گا آئندہ قرعہ اندازی میں اس سرکل کا نام شامل نہیں کیا جائے گا تاوقت ہے کہ تمام سرکلوں میں قرعہ اندازی مکمل نہ ہو جائے۔ اس طریقہ کار پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ آج ہم آفس میں اتفاق رکھتے ہیں، کل نفاذ بھی ہو سکتا ہے۔ جوائنٹ سیکریٹری جناب ہارون خان صاحب نے کہا کہ ماضی قریب میں سرکل کے لفظ سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور محکمہ بھی سرکلوں کے نام بدلتا رہتا ہے۔ اگر آج سیکریٹریٹ کو شہروں سے منسوخ کیا جائے تو آسانی بھی ہوگی اور محکمانہ تبدیلی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نیز بہتر سے بہتر نمائندگی تلاش کرنا مقصود ہے۔ سینئر پریس سیکریٹری جناب علی الرحمان صاحب نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دستوری کمیٹی کو یہی تجویز پیش کی تھی اور ایک مرتبہ یہ تجویز پیش کر رہا ہوں کہ مرکزی باڈی کے 27 عہدیداران کا انتخاب براہ راست عمل میں لانا چاہیے اور کونسلر کے انتخاب کا سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ 27 عہدیداران کو پورے پاکستان میں موجود ممبران یونین اعضاء اپنا حق رائے استعمال کرتے ہوئے منتخب کریں اور یہ منتخب باڈی ڈویژنل باڈیوں کی تشکیل عمل میں لائے اور مرکزی باڈی اور ڈویژنل باڈیوں کی اراکین رکن جنرل کونسل کہلائیں گے۔ اس طرح یہ لوگ جنرل کونسل کے بھی فیض انجام دے سکتے ہیں۔ جنرل سیکریٹری ایک سرکل سے لیا جائے گا یا باری باری تمام سرکلوں سے لیا جائے گا یا 2 منسلک شہروں سے لے لیا جائے گا۔ ہر صورت میں احساس محرومی باقی رہتا ہے اور یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا کہ فلاں جگہ سے کونسلر زیادہ ہیں اور فلاں جگہ کونسلر کم ہیں۔ اس طرح 27 عہدیداران کا براہ راست انتخاب اعلیٰ جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق ہے۔ میں ہاؤس سے درخواست کروں گا کہ میری اس تجویز پر اچھی طرح سے غور و خوض کریں اور اس کی منظوری دیں۔
जनाब शोएब अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल सेक्रेटरी का ओहदा को ओपन कर दिया जाए, यानी यूनियन हाजा का जो भी कौंसलर इस ओहदा के लिए इंतखाब लड़ना चाहे लड़ सकता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब उजैब खान साहब ने कहा कि अब तो जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी से होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टोरेट रावलपिंडी में अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर सर्कल से बारी बारी कुरानदाजी के जरिए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया जाए, और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो 27 उहदेदारान का इंतखाब बराह रास्त अमल में लाया जाए। APA जनाब अकलमीर साहब ने कहा कि मैं हाजी इब्राहिम साहब की तरजीह से इत्तफाक करते हुए सर्कल वाइज जनरल सेक्रेटरी की तरजीह पेश करता हूँ। नायब सदर जनाब दिलशाद अली शाह साहब ने कहा कि जनरल सेक्रेटरी कराची या हैदराबाद, लाहौर या मुल्तान, रावलपिंडी या पेशावर से 2-2 साल के लिए मुंतखब किया जाए और इस तरीकाकार से तमाम सर्कल मुकम्मल हो जाते हैं। मेंबर मजलिस आमला जनाब अब्दुल हकीम गफर साहब ने जनाब दिलशाद अली शाह साहब की तरजीह से इत्तफाक करते हुए कहा कि यह तरजीह बिल्कुल दुरुस्त है। चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब इस्माइल गाओ साहब ने कहा कि मैं जनाब अली रहमान साहब की तरजीह से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि मरकजी बॉडी 27 उहदेदारान का बराह रास्त तरीकाकार से इंतखाब अमल में लाया जाए। जमील खान साहब, जनाब नसीर अहमद और जनाब सैयद जफर अली ने अली रहमान साहब की तरजीह से कुली तौर पर इत्तफाक किया। आखिर में हाज़रीन इजलास ने इत्तफाक राय से दस्तूरी कमेटी की पेशकश सिफारिशात को मंजूर कर लिया। दस्तूर की दफा 4 ज़ैली दफा 7 में सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी सदर्न सर्किल से होगा। सदर्न सर्किल के लफ्ज को हिफ्ज़ कर दिया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी बेतरतीब पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर और कराची से होंगे। अल्फाज को हज़्फ कर दिया गया। असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी हर सर्किल से एक होगा कि अल्फाज को हज़्फ कर दिया गया। फहरिस्त मुतालबात की तैयारी। हाज़रीन इजलास ने फैसला किया कि डिवीजनल सेक्रेटरियों को हिदायत की जाए कि वो अपने अपने डिवीजन के मसाइल और मुतालबात 15 यौम के अंदर जनरल सेक्रेटरी को भेज दें, ताकि उसकी रोशनी में फहरिस्त मुतालबात मुरतब करके जनरल कौंसिल इजलास से उसकी मंजूरी हासिल की जाए कि IRO के कानून के मुताबिक DG डाकाना जात को फहरिस्त मुतालबात पेश की जा सके। 33% सिलेक्शन ग्रेड का मसला। हाज़रीन इजलास ने इत्तफाक राय से फैसला किया कि इस सिस्टम में फौरी तौर पर इंतजामिया के खिलाफ IRO के कानून की खिलाफवर्जी करने पर अदालती चाराजोई अमल में लाई जाए। चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब मोहम्मद इस्माइल गाओ साहब ने कहा, हाज़रीन इजलास की तवज्जो के डिवीजन सेक्रेटरी नजमुल हसन साहब की जानिब मबसूल कराते हुए कहा कि उन्होंने के डिवीजन के DSRM को तहरीरी तौर पर लिख कर दिया है कि मेरे सिवा कोई भी शख्स आपसे मुस्तफ़ीद नहीं कर सकता, चाहे वो मरकज का ही कोई भी नुमाइंदा हो। इस इक़दाम से मरकजी नुमाइंदों की हतक और बेइज्जती हुई है, बल्कि पूरी मजलिस आमला की तौहीन है। लिहाजा मैं के डिवीजन के मरकजी नुमाइंदा होने की हैसियत से हाउस से गुजारिश करूंगा कि वो इस सिलसिला में जरूरी इक़दाम करें, और बिलखुसूस जनाब शाहिद खान साहब और जनरल सेक्रेटरी तनवीर ज़ैदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो के डिवीजन के जिम्मेदार अफराद से बात करें और साथ ही DSRM को हिदायत करें कि वो ऐसा कोई भी इक़दाम न उठाएं जिससे यूनियन के साथ तल्खी पैदा हो। मोहम्मद इस्माइल गाओ के इस बयान की तस्दीक जनाब APS सैयद जफर अली साहब ने भी की। हाज़रीन इजलास ने जनरल सेक्रेटरी को हिदायत की कि वो डिवीजनल सेक्रेटरी नजमुल हसन को शोकास नोटिस के जरिए इस सिलसिला में बातचीत करें और जवाब गैर तसल्ली बख्श होने की सूरत में डिवीजनल सेक्रेटरी 14 से बर्तरफ कर दें और उनकी जगह दूसरा डिवीजनल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दें। इसके अलावा के डिवीजन के हालात को बेहतर से बेहतर बनाने के सिलसिला में इक़दाम अमल में लाएं। हाज़रीन इजलास में इत्तफाक राय से फैसला किया कि आइंदा मरकजी मजलिस आमला के इजलास और जनरल कौंसिल इजलास के शुरा को किराया वगैरह अदा नहीं किया जाएगा, बल्कि यूनियन शुरा इजलास के हमदोरफ्त रिहाइश और तमाम का खुद इंतजाम करेगा। सदर इजलास जनाब मोहम्मद शाहिद खान साहब ने हाज़रीन इजलास का शुक्रिया अदा किया और इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। मरकजी मजलिस आमला के इजलास मोरफा 6/88 की कार्रवाई जनाब सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी इमामुल्लाह साहब ने पढ़कर सुनाई। ये कार्रवाई इस कार्रवाई की आप लोग तौसीक करते हैं। ऑल पाकिस्तान RMS एम्प्लॉइज यूनियन, अभी अपने नेक्स्ट इजलास की कार्रवाई पर सुना रहा हूँ। ऑल पाकिस्तान RMS एम्प्लॉइज यूनियन CBA की मरकजी मजलिस आमला के इजलास
मौलवा 25 सितंबर 1988 बमकाम मुल्तान यूनियन के मरकज़ी सदर जनाब शाहिद खान साहब की सरहद में हुआ। इजलास की बाकायदा कार्रवाई के साथ जनाब शुएब अहमद सिद्दीकी साहब की तिलावत कलाम पाक से हुआ। तनवीर अली साहब ने साबका कार्रवाई पढ़कर हाज़िरीन इजलास से तौसीक चाही। जनाब मोहम्मद अनवर खान साहब ने जनरल सेक्रेटरी से वजाहत तलब की कि हाउस को ये बताया जाए कि 6 जून 1988 को दस्तूर में तरमीमात अमल में आई थी और इनकी तरमीमात की मंजूरी 3 माह के अंदर जनरल कौंसिल इजलास से हासिल करनी थी। लिहाजा इस कार्रवाई को अब कानूनी हैसियत क्या होगी जबकि 3 माह का अरसा गुजर चुका है। जनरल कौंसिल इजलास नहीं तलब किया गया। हाज़िरीन इजलास ने गौर खोज करने के बाद फैसला किया कि 6 जून 88 को मरकजी मजलिस आमला के इजलास में की जाने वाली दस्तूर में तरमीमात को आज के इजलास की कार्रवाई का एक हिस्सा करार दिया जाए। लिहाजा दस्तूर की तरमीमात को आज के इजलास की कार्रवाई का हिस्सा करार दिया गया। जनाब मोहम्मद बाबर मलिक साहब ने कहा कि मौरखा 6 जून 88 की कार्रवाई की ना ही तशरीह की गई और ना ही मरकजी मजलिस आमला को मुहैया की गई। तनवीर अली ने इस सिलसिले में ताख़ीर की वजह बताते हुए हाज़िरीन इजलास को बताया कि चूंकि कार्रवाई की तशरीह का ताल्लुक और काम सीनियर प्रेस सेक्रेटरी का है, वो चूंकि इस वक्त हाउस में मौजूद नहीं, ये जवाब को देते और इनसे बात की जाती। बहरहाल मैं इस ताख़ीर पर हाज़िरीन इजलास से माज़रत चाहता हूँ और कल सुबह हाज़िरीन इजलास को ये काफ़ी मुहैया की जाएगी। हाज़िरीन इजलास ने साबका कार्रवाई की सदर इजलास को तौसीक की इजाजत दे दी। एजेंडे का नुक्ता नंबर 3, इंतजामिया की जानिब से IRO के कानून के मुनाफी किए जाने वाले इक़दामात पर गौर खोज और आइंदा का लाएअमल। तनवीर अली ने इस सिलसिले में कहा कि मुझे सलीम यार खान डिविजनल सेक्रेटरी स्टार्टिंग एंड डिवीजन का एक खत और ऑफिस आर्डर की काफी मौसूल हुई कि सिलेक्शन ग्रेड में जाने वाले मुलाजमीन के चंदे की कटौती बंद कर दी गई है। ये मामला IRO की शरीयत खिलाफ वर्जी थी। इस तरह कराची में एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में तबादला कर दिया गया। इस पर चूंकि केस बनता था इसलिए मैंने डिविजनल सुपरिटेंडेंट स्टार्टिंग एंड डिवीजन लाहौर कराची के PMG और डिप्टी PMG के खिलाफ केस NIRC में दाखिल कर दिया है। तनवीर ज़ैदी ने केस के मुताबिक तफसीलात सारा किया। तनवीर ज़ैदी ने सिलेक्शन ग्रेड के मुलाजमीन को आजिल करार देने के सिलसिले में बताया कि ग्रेड 1 से ता ग्रेड 15 के मुलाजमीन आजिल नहीं हैं। DG ने अपने गजट नोटिफिकेशन के जरिए ये हुक्म दिया है। इस गजट नोटिफिकेशन पर सदर पाकिस्तान की जानिब से इस गजट नोटिफिकेशन मुलाजमीन आजिल हैं। DG ने अपने गजट नोटिफिकेशन के जरिए ये हुक्म दिया है और इस गजट नोटिफिकेशन का सदर पाकिस्तान की जानिब से नहीं है। इस सिलसिले में तमाम कार्रवाई और जनरल सेक्रेटरी के जुर्रातमंदाना इक़दाम पर हाज़िरीन इजलास ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुबारकबाद दी। एजेंडे का नुक्ता नंबर 4, IRO नुक्ता 36 ज़ेरी दफ़ा 3 के तहत 33% सिलेक्शन ग्रेड के मसले पर दिए जाने वाले हड़ताल के नोटिस पर फेडरल काउंसिल के पास जारी मसालती कार्रवाई का जायजा। इस सिलसिले में तनवीर ज़ैदी ने बताया कि इस सिलसिले में 15 सितंबर 88 को NIRC में मीटिंग की और ऐसा महसूस होता था कि 15 सितंबर को मसाले की कार्रवाई नाकाम का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मगर सीनियर सुपरिटेंडेंट के वालिद साहब की अचानक इंतकाल की वजह से ये मीटिंग ना हो सकी और आइंदा 15 अक्टूबर 88 को तारीख मिली है। इस सिलसिले में हाज़िरीन इजलास ने मालूम किया कि इस मसाले की नाकामी का सर्टिफिकेट मिल जाने पर क्या लाएअमल होना चाहिए। हाज़िरीन इजलास ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तनवीर ज़ैदी को इख्तियार किया कि मसाले की नाकामी के बाद वो फौरी तौर पर NIRC में इस सिलसिले में केस करें। एजेंडे के नुक्ता नंबर 5, आजिल और अजील के सिलसिले में DG डाखाना जात की जानिब से जारी शुदा गजट नोटिफिकेशन का जायजा और आइंदा का लाएअमल। इस सिलसिले में तनवीर ज़ैदी ने बताया DG डाखाना जात ने अपने
एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए आरएमएस के 8 डिवीजन के यूनिट अफसरान को आज मुकर्रर किया है। चूंकि आईआरओ की सहीह खिलाफ वर्जी है, इस सिलसिले में हाई कोर्ट में इस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जा सकता है। इस सिलसिले में वकील साहिबान से बातचीत कर चुका हूँ। चूंकि हमारी यूनियन पूरे पाकिस्तान पर मुहित है और इसकी एक मरकजी बॉडी है, इसलिए इसका आज भी एक होगा। चूंकि यूनियन फंड की माली हालत सही नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक अदालत में इस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया। इस सिलसिले में जनाब हारून खान साहब ने कहा अदालत में इसको जरूर चैलेंज किया जाए, इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई की जाए। आखिर में हाजिर इजलास ने जनरल सेक्रेटरी को हिदायत की कि वो इस सिलसिले में अदालती चाराजोई अमल में लाएं। एजेंडे का नुकता नंबर 6, मुलाजमीन को दरपेश मसाइल का जायजा और मसाइल में हल के सिलसिले में आइंदा का लाए अमल। तनवीर रैदी ने इस सिलसिले में मशवरा दिया कि इस इजलास में तमाम डिविजनल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इन्हें पाबंद किया जाए कि वो ऐसे तमाम हल तलब मसाइल जनरल कौंसिल इजलास से कब जनरल सेक्रेटरी को रवाना कर दें, ताकि एक मुश्तरका चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया जा सके। जनाब मोहम्मद अकबर खान साहब ने बताया कि बसाल में बिजली नहीं है, जिसके सबब मुलाजिमीन को सरकारी काम में सख्त दुश्वारी होती है। इस सिलसिले में शाहिद खान साहब की साथ कोशिश करें कि पीएमजी बसाल के लिए जनरेटर सप्लाई किया, पीएमजी बसाल के लिए जनरेटर सप्लाई करे। अगर जनरेटर सप्लाई नहीं किया जा सकता जब तक वापडा से बिजली की फराहमी मुमकिन ना हो, तो इस दौरान अगर सरकारी काम खराब हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। यूनियन इस सिलसिले में मुताबिक मरतबा रुजू कर चुकी है। अगर एक मुकर्ररा मुद्दत में जनरेटर या बिजली की फराहमी नहीं हुई तो मुलाजमीन इन हालात में काम करने से हासिल होंगे। हारून खान ने मुतालबा किया कि गुजरांवाला मेल ऑफिस जीटी रोड क्रॉस करने के बाद वाक़ है। जीटी रोड मसरूफ तरीन शाहराह है, मेल जाने और ले जाने के लिए 16 मरतबा ये रोड क्रॉस करना पड़ता है। मुताबिक छोटे छोटे आए दिन हादसे पेश आते रहते हैं, मगर कभी भी किसी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। यूनियन आज़ा इस सिलसिले में मुताबिक मरतबा इंतजामिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराते हुए मुतालबा किया कि गुजरांवाला मेल ऑफिस स्टेशन पर कायम किया जाए, मगर इंतजामिया ने इस हसास और संगीन मसले पर सख्त मोहरी का मुजाहरा किया। लिहाजा आज का इजलास इंतजामिया के इस रवैये की पुरजोर मजम्मत करते हुए मुतालबा करता है कि मेल ऑफिस फौरी तौर पर स्टेशन पर कायम किया जाए और डिविजनल सेक्रेटरी एल डिवीजन और ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद हारून खान साहब को हिदायत की जाती है कि वो इस मसले के हल करने के सिलसिले में अपने तमाम वसाइल और ज़राए अमल में लाते हुए इंतजामिया से स्टेशन पर मेल ऑफिस कायम करवाने के लिए कार्रवाई अमल में लाएं। हाजिर इजलास ने DSRM एम डिवीजन और सर्किल इंतजामिया की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि मुलाजमीन RMS एम डिवीजन के साथ ग्रेडेशन लिस्ट में इनकी इंट्रीज नहीं की गई, इनकी दुरुस्त इंट्रीज नहीं की गई। यूनियन ने मुताबिक मरतबा इंतजामिया की तवज्जो इस खामी की तरफ मंजूर कराई। तकरीबन 8 साल का अर्सा गुजर जाने के बावजूद ताहाल इन खामियों को दूर नहीं किया गया। हाजिर इजलास इंतजामिया के इस अमल को बदनीति और इंतजामी कार्रवाई समझते हैं। लिहाजा हाउस DSRM एम डिवीजन और सर्किल इंतजामिया से मुतालबा करता है कि ग्रेडेशन लिस्ट में मौजूद खामियों को दूर किया जाए और अरसे 8 साल से मुलाजमीन के इस मसले को हल किया जाए। इसके अलावा ऐसे मुलाजमीन जिनको डिपोटेशन पर मुख्तलिफ स्टेशनों पर भेजा गया, इनके लिए बिल की अदायगी में गैर जरूरी तौर पर ताखीर हरमों के जरिए ताखीर की जा रही है। बास केस ऐसे भी हैं जो कि अरसे 8 साल से सरखाने में पड़े हुए हैं और इंतजामिया की ये सर मौली का वाज़ेह सबूत है। इजलास DSRM एम डिवीजन से मुतालबा करता है कि शमशाद अली साटर, जिसको अदालत ने
بری کر دیا ہے۔ محکمہ ایس پی او واجب الادا بقایا جات اور سینیارٹی فکس کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس سے شمشاد علی کو نہ صرف مالی طور پر نقصان پہنچ رہا ہے، لہذا اس کو بقایا جات کی فوری طور پر ادائیگی کی جائے اور اس کی سینیارٹی فکس کی جائے۔ حاضر اجلاس نے انتظامیہ کو متنبہ کیا کہ اگر اس نے رحیم یار خان میں قائم کیا جانے والا ایم ایس او میں ایم ڈویژن کے دوسرے اسٹیشنوں پر پوسٹنگ کی تو ڈاک کی تقسیم اور تسجیل میں تاخیر ہوگی۔ اس سلسلے میں کام کی خرابی کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ واضح ہے کہ ایم ڈویژن کے اسٹیشنوں پر پہلے ہی اسٹاف کی کمی ہے، لہذا اجلاس انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ رحیم یار خان ایم ایس او کے لیے نئے اسٹاف کی تقرری عمل میں لائے۔ جب تک اس سلسلے میں اسٹاف کی تقرری عمل میں نہیں آتی، اس وقت تک رحیم یار خان ایم ایس او نہیں کھولا جائے۔ حاضر اجلاس نے مطالبہ کیا کہ درجہ 4 کی وردی مکمل طور پر ایک ہی وقت فراہم کی جائے۔ اس سال بھی ابھی تک کئی ڈویژنوں میں وردی فراہم نہیں ہوئی۔ درجہ 4 کے ملازمین کی یہ وردی سائز کے مطابق نہیں ہوتی، اس کی سلائی بھی ناقص ہوتی ہے۔ یونین مطالبہ کرتی ہے کہ وردی مکمل فراہم کی جائے اور سابقہ طریقے کے مطابق اس کی سلائی درزی سے کروائیں۔ ایچ آر سی سارٹنگ ایئر ڈویژن لاہور کے میاں محمد اشرف کے ملازمین کے ساتھ انتظام آمیز رویے اور مضبوط دشمن پالیسیوں پر یہ ہاؤس میاں محمد اشرف کی پرزور مذمت کرتا ہے اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ محمد اشرف کو پابند کرے کہ ملازمین کے ساتھ انتظام آمیز رویہ اور مازارے کی پالیسی ختم کرے۔ بصورت دیگر میاں محمد اشرف کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ سارٹنگ اینڈ ایئر ڈویژن لاہور میں صنعتی امن برقرار رہے۔ حاضرین اجلاس نے کے ڈویژن کی